ओम शांति। अज बाबा दी साकार दी मुरली 17 अगस्त 2021 दी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ते वरसे नूं याद करन विच तुहाडी कमाई ही कमाई है ते तंदुरुस्ती भी है। तुसी अमर बन जांदे हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ते वरसे नूं याद करन विच तुहाडी कमाई ही कमाई है ते तंदुरुस्ती भी है। तुसी अमर बन जांदे हो। माना अमरनाथ बाबा नूं याद करके तुसी अमर बन जांदे हो। फिर प्रश्न है, दिल नूं शुद्ध बनाउण दी आसान विधि किहड़ी है? दिल नूं शुद्ध बनाउण दी आसान युक्ति विधि किहड़ी है? उत्तर है, कित्थे भी रहो ट्रस्टी होके रहो। बाबा की कहंदे है कि बच्चे कित्थे भी रहो, तुसी किहड़े भी थां उत्ते रहो, बस की रहो ट्रस्टी होके रहो। हमेशा समझो कि असी शिव बाबा दे भंडारे तो खांदे हां। शिव बाबा दा भंडारे दा भोजन खाण नाल हिरदे शुद्ध हो जांदा ने। शिव बाबा दे भंडारे दा भोजन खाण नाल हिरदे की हो जांदा है? शुद्ध हो जांदा है। ते घर गृहस्थ विच रहिंदे अगर श्रीमत परमान डायरैक्शन उत्ते ट्रस्टी बन के रहिंदे हो तां इह भी शिव बाबा दा भंडारा है। मन तो सरैंडर है। बाबा कहंदे भी अगर भावें तुसी घर विच रहिंदे हो पर ਇਹ सोचदे हो कि असी ट्रस्टी हाँ ते साडा सब कुछ शिव बाबा दा है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਮਨਾ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈ? सतसंग कीते है। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सतसंग किता है, पर यह कोई मनुष्य का सतसंग नहीं है। इसनूं कहा जाता है रूहानी सतसंग। सुप्रीम रूह रूहां दे नाल रूह रेहान करते है। सुप्रीम रूह माना शिव बाबा जो कि इस सृष्टि का सुप्रीम है, वो आके अपनी रूहां दे नाल, रूहां मना आत्मावां दे नाल की करदे है? रूह रेहान मना गल्लां बातां करदे है, अर्थात सतसंग करदे है। इत्थे तुसी कोई मनुष्य तो नहीं सुनदे हो ते ना ही देवतावां तो सुनदे हो, तुसी सुनदे हो भगवान तो। भगवान नूं हमेशा निराकार कहा जाता है ते भगवान आंदे भी उदों है जदों बच्चियां नूं भगवान भगवती बनाउण वास्ते पढ़ाना हुंदा है। भगवान ते भगवती दा पद सिवाए भगवान तो कोई दे नहीं सकदा। तुसी बच्चे जानदे हो भी कलप कलप संगम युग आंदा है ते निराकार भगवान आके सानू ज्ञान दिंदा है। ये गल्लां सिर्फ तुसी बच्चे ही समझदे हो, दूसरा तो कोई इन्हां गल्लां नूं समझदा ही नहीं। शिव बाबा आंदे जरूर है, परंतु ओदे बदले कृष्ण नूं गीता दा भगवान कह दिता है, तो जरूर सारियां दी बुद्धि विच मनुष्य तन ही आंदा है, क्योंकि उन्होंने की किता कि भगवान दे बदले कृष्ण दा नाम कहता, तो फिर भगवान दे रूप विच उन्हां दी बुद्धि दे विच कृष्ण ही आंदा है। तुसी बच्चे ही दैवी गुणां वाले सीगे ते हुण तुसी आसुरी गुणां वाले बने हो। हुण फिर तुसी दैवी गुणां वाले बनदे हो। दैवी गुण वालियां नूं ईश्वरीय संप्रदाय ते आसुरी गुण वालियां नूं आसुरी संप्रदाय कहा जाता है।
ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥਾਤ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੋ ਬਾਪ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਪ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁੱਗ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੰਗਮ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਈਓ ਘੋਰ ਸੋਝਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੁੱਗ। ਇਨ ਜੈਸਾ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਹੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਵਰਗਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਤੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਅਕਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੀ ਹੋ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 7-8 ਰੋਜ਼ ਮਨ 7-8 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। झट तुरंत भागो सर्विस पर।
ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7-8 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵਿਸ ਉੱਤੇ ਭੱਜੋ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵੈਮ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ। ਮਨਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਾਵਣ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਥਵਾ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਵਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਊਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਊਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਣ ਪਾਲਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਇਆ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਨਮਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ 21 ਜਨਮ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 21 ਜਨਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਰੁਝਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਰਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ। ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗੀ ਭਵ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗੀ ਭਵ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼
ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ ਬੀਜ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਔਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਰੂਪ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇਪਨ ਦੀ ਅਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇਪਨ ਦੀ ਅਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਲਾਈ ਮਾਨਾ ਖੋਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।